ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਰੌਲਾ। ਸੈਲਰੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਈ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲਤਾ ਮੋਰਚਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਬੁੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸ ਤੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। दरअसल मामला कुराली दे एक नज़दीकी पिंड दे आदर्श स्कूल दा है, जिथे पंजाब सरकार दे वल्लों सूबे दे विच कई आदर्श स्कूल खोले गए ने, पर कई थाई इन्हां आदर्श स्कूलां नूं प्राइवेट कंपनियां चला रही ने ते स्कूल CBSE पैटर्न दे नाल चल रहे ने ते उधर बच्चों की पढ़ाई इन्हां स्कूलों दे विच फ्री है। आदर्श स्कूल कालेवाल जिस कंपनी दे अधीन चल रहा है उसकी टर्न पूरी हो चुकी है, जिथे स्कूल के अध्यापकों के वल्लों सैलरी बुक प्रिंसीपल तो मंगी गई है, पर इस सैलरी बुक नूं लेके एक विवाद खड़ा हो गया। आखिर पूरा मामला की है, इससे अध्यापक की कह रहे हैं, पहला एक बार अध्यापकों की सुन लो। एक कोलीग है, उन्होंने मैटरनिटी लीव पे जाना सी, उस टाइम उन्होंने अपनी जी है ना सर्विस बुक देखी है, जो इट मीनस वो सब की प्राइस हैगी सी स्कूल के विच, पर हुण सानूं देण तो मना कर रहे हैं। सिर्फ असली प्रॉब्लम ये आ रही है, सानूं जब तक साडी बुक नहीं मिलेगी सर्विस बुक, उदों तो साडी एग्जिस्टेंस नहीं शो होंदी। एक बहुत बड़ा निगलीजेंसी एक प्रिंसीपल दी। सर मैं 2013 तो पढ़ा रही हूँ। हाँ जी सर, और एक बीइंग इन्ना बड़ा डेजिग्नेशन है तो एक एवें डिनाई नहीं कर सकते कि उन्होंने कोल रिकॉर्ड नहीं है। जे उन्होंने कोल रिकॉर्ड है तो सानू दे क्यों नहीं रहे, इस गल का जवाब चाहिए सानू। सर्विस फाइलां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2011 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ 18 ਤੱਕ, ਸਤੰਬਰ 19 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਈਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਜੇ ਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਸਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਆਪ ਹਾਈਪਰ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖੁਦ ਰੂਡ ਬੋਲੇ ਇਹਨਾਂ, जब वो तो बोलूंगे फिर बाकी भी इन्हों बहुत बदतमीजी नाल बोले हैं। और जब सर ने कहा कि जो तुसीं नहीं मेरा रजिस्टर दे रहे, मैं इत्थे धरना दे के बारे उन्होंने हत्था पाई। गुलजार सिंह जी, हाँ जी मैं भी बैठा हो रहा जब तक मेरा रजिस्टर नहीं मिलता। उन्होंने पर्सनल रजिस्टर सीगा। पहले प्रिंसीपल सर की उत्थे रिकॉर्डिंग विच वो खुद बोल रहे हैं कि हाँ मैं दे दूंगा, हुण वो मुक्करे गए, कहते मैं नहीं देना है। उन्होंने बोलिया खुद, जी रिकॉर्डिंग पेश की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खुद बोल रहे हैं सर प्रिंसीपल सर, हाँ मैं दूंगा। और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਬਾਈ ਕੀਤੀ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਰ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਕੁਰਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਫੇਸ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ जी अपना सर मेरा नाम नवनीत कौर है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन एज ए TGT 2015 चो काम कर रही हाँ सर मेरे नाल ये सी कि मैं 31 मई नूं स्कूल तो जो घरों गई हैं 4 बजे मेरा फेस पूरा टिल्ट हो गया। तो मेरे साढ़े फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर कंग इधर, वो को मेरा ट्रीटमेंट वैसे भी चलिया। उन्होंने दसिया देखते ही कहता भी तुसी किसी स्ट्रैस च है, कहते स्ट्रैस तुहानूं 2.5-3 महीने तो स्ट्रैस है। फिर उन्होंने सारी गलबात की तो मैं स्कूल का जिवें घरों मैनूं कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं है, पूरा सपोर्ट मिलदा। हाँ ये बैलेंस पैलसी उन्होंने दसिया भी फेशियल पैरालिसिस होंदा है, ये स्ट्रैस नाल ही मेनली होंदा है। जो तुसी 3-4 महीने दे कंटिन्यूसली स्ट्रैस वो बार बार हिट कर रहा है। तो फिर मेरे MRI वगैरह करवाया, 6 फेस चलिया मेरा इलाज, उत्थे तो ही चल रहा है हुण भी। तो उत्थे उन्होंने भी हाइपर इंटेंसिटी ही दसी है ब्रेन च, जो स्ट्रैस करके ही होंदी है। तो फिर स्ट्रैस यही है भी शायद वर्क ओवरलोड है स्कूल से ज़्यादा। तो ये भी जो साढ़े प्रिंसीपल सर है मिस्टर एमी चंद शर्मा भी, मैं उन्होंने नाल तो फील बिल्कुल भी सेफ सिक्योर करती नहीं हैगी, क्योंकि जिन्नी बार भी असीं उन्हां कोल जांदे हैं उन्हां दा हर एक चीज़ च नो होंदा है आंसर। वो कभी भी अपनी तरफ तो कोई इनीशिएटिव नहीं लेंदे, ना बच्चों लिए लेंदे, टीचर्स लिए तो उन्होंने क्या लेना इनीशिएटिव। जैसे तुहानूं पूरा रिकॉर्ड खोल के दिखाइए तो बहुत कई चीज़ां ऐसी हैं जी हले भी तुहाडे सामने नहीं आईयां होणियां, भी बच्चों भी कई बार मिसगाइड करते हैं टीचर्स के खिलाफ। ना पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, नैगेटिव एटीट्यूड है, कोई नैगेटिव उन्होंने माहौल फैलाया हुआ है, पूरा स्ट्रैसफुल इन्वायरमेंट है। एक्चुअली मैनू जी गल लगी क्योंकि जब मार्च च इन्होंने मैं ड्यूटी ते गई हुई सी CBSE की चैकिंग ड्यूटी ते, मैनू ऑन ड्यूटी इन्हों की मेल आती है कि तुसीं स्कूल का माहौल खराब कर रहे हैं जी।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਆਂਸਰ ਮੰਗਿਆ ਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅਰੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡਸ ਕਈ ਅਨਸਾਈਨ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਹਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਪ੍ਰੂਫ ਐਜੇ ਪਏ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਡਰਾਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 2015 ਚੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ 2000 ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕੰਪਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਰੁਸਤਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਕਿਆ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਫਾਈਲਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਫਿਰ ਜਦ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਰਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਖਰ ਇਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੂਨ 12 2023 ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਲਾਸਟ ਡੇ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈਂਡਓਵਰ ਲਊਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 13 ਤਰੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਧੱਕੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ, SMC ਸੀਗੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਚੇਅਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ। ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ ਐਡੂਕੌਮ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਡੂਸਪਾਰਕ। ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ 2019 'ਚ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦਾ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ। ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਲੈਟਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਕੇ डिपार्टमेंट ਨੂੰ भी जमा करा दी। नॉर्मली हम ड्यूटी पे आते हैं तो पूरा स्टाफ, जबकि 31 मई के बाद छुट्टियां पड़ी हुई हैं, कोई ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है, स्टाफ फिर भी अपनी मर्ज़ी से स्कूल में आ रहा है। हमने उनको रोका भी नहीं है, हालांकि वो अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, बट कल उन्होंने बहुत ज़्यादा रौला पाया बिना वजह के डिफरेंट इश्यूज़ लेकर, और अल्टीमेटली जब हमने बात करने की कोशिश की, मतलब इशू यहाँ तक भी आया कि टीचर हैं प्रिंसिपल, वो बोले कि मैं आपको अंदर नहीं घुसने दूँगा, यहाँ ताला लगाओ, आप बाहर बैठो।
बाहर बैठोगे आप कल से, यानी कल बोला उन्होंने कि यानी आज से बाहर बैठोगे आप लोग। हमने कहा कि नहीं, हमें किसी टीचर ने थोड़ी अपॉइंट किया है, जो भी डिपार्टमेंट का या पीडीबी का या एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑर्डर होना, आप उसके हिसाब से काम करेंगे, कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बाद नौबत हाथापाई तक आ गई। स्टाफ को हमेशा से बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है, कोऑपरेट किया है, बट इनमें हैं कुछ लोग जो यहाँ एंटी स्कूल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिक्स करते हैं, उस वजह से स्कूल का माहौल टीचर्स ने ख़राब किया हुआ है सर। तारीख तक तो हमारा था ना सर, 12 तारीख तक तो हम अपॉइंटेड हैं। 12 तारीख तक है, 12 जून तक। 12 जून तक। और उसके बाद हमने कहा था कि जो भी डिपार्टमेंट का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जिसमें पीडीबी या डीओ साहब आते हैं, उनका जो निर्देश होगा उसको फॉलो हो जाएगा। तो आज भी वही हो रहा है सर, आपके सामने टीम आई हुई है, इंस्पेक्ट वो सारा रिकॉर्ड मैंने ही तो हैंड ओवर करना है, तो और कोई बात ही नहीं है सर। तो कोई ना कोई परेशानियां रही ही हैं सर, पर इस तरह का व्यवहार नहीं हो सकता। कोई भी गल होए तो मिल बैठ के बात होनी चाहिए सर, आपस में डिस्कशन होके हर इशू का हल हो सकता है। प्रोटेक्शन के लिए की, जब मैंने लगा कि मेरे पे तो जान को खतरा है मेरी, तो मैंने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया सर, उनको बुलाया मैंने, क्योंकि मेरे पास तो और प्रोटेक्शन का जरिया बताइए क्या है। मैं अकेला हूँ और इतने सारे टीचर्स हैं, लेडी टीचर्स, जेंट्स टीचर्स 2 हैं और बाकी स्टाफ है, तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करूँ सर, बताइए। नहीं, निश्चित रूप से भेजेंगे सर। देखिए, स्कूल इज़ ऑलवेज गोइंग कंसर्न, स्कूल कभी नहीं रुकते हैं। स्कूल हम फिर कोशिश करेंगे एक अच्छा मैसेज जाए, और जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं खुद मानता हूँ इस चीज़ को, हमने बहुत कोशिश की उसको रोकने की। ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਇਹ ਝਗੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾਵੇ।